गीत संहिता अध्याय 76 प्रधान वाद्यकर निमंते गीत तारयुक्त वाद्ययंत्र रे आसफ्र गीत। परमेश्वर जिहुदा मध्यरे परिचित अटंती, इस्राएल मध्यरे ताहांक नाम महत्। मध्य सालेम रे ताहांकर आवास ओ सियोन रे ताहांकर बासस्थान। सेठारे से धनु तीर सबु ढाल ओ खड्ग ओ युद्ध भंग कले। मृगयार पर्वतगण ठारू तुम्भे तेजमय ओ महिमान्वित। साहसिक चित्त माने लुटित होइअछन्ति, सेमाने निद्रारे निद्रित होइअछन्ति। पुणी वीरमानंक मध्यरू केही आपणा हस्त पाई नाही। हे जाकुबर परमेश्वर, तुम्भ तर्जनरे रथ ओ अश्व महानिद्रित होइअछन्ति। तुम्भे ही भयपात्र ओ तुम्भे थरे क्रुद्ध हेले किए तुम्भ साक्षातरे ठिया होई पारिबो। तुम्भे स्वर्गरू विचाराज्ञा शुणाइल। परमेश्वर पृथ्वीर नम्र लोकमानंकु परित्राण करिया पई विचार करिबाकू उठिया बेले पृथ्वी भीत ओ नीरव हेला। मनुष्यर क्रोध नितांत तुम्भर प्रशंसा करिब। तुम्भे क्रोधर अवशेष द्वारा आपणा कटिबंधन करिब। सदाप्रभु तुम्भमानंक परमेश्वरଙ୍କ निकटरे मानत करी पूर्ण कर। जे भयपात्र ताहांक चतुर्दिगस्थ समस्ते ताहांक निकटकू दर्शनी आणन्तु। से अधिपति मानंक गर्व खर्व करन्ति। से भूपति मानंक प्रति भयंकर अटन्ति। गीत संहिता अध्याय 77 प्रधान वाद्यकर निमंते जिदुथुनर रीति अनुसारे आसफ्र गीत। मु परमेश्वरଙ୍କ निकटरे स्वरबरे काकुक्ति करिबी। परमेश्वरଙ୍କ निकटरे ही स्वरबरे काकुक्ति करिबी। तहिरे से मो प्रति कर्णपात करिबे। मु आपणा संकट दिनरे प्रभुंकु अन्वेषण कली। रात्रि कालरे मोहर हस्त विस्तारित रहिला ओ संकुचित नहिला। मोहर प्राण प्रबोध मानिबाकू असमत हेला। मु परमेश्वरंकु स्मरण करी अस्थिर हेउछि। भावना करी करी मोहर आत्मा मूर्छित हुए। तुम्भे मो चक्षुकू उजागर करी रखुअछ। मु एपरि व्याकुल जे कथा कहि पारु नाही। मु पूर्व कालर दिन सबु, पुरातन कालर वर्ष सबु भावना करिअछि। मु आपणा रात्रिकालीन गीत स्मरण करुअछि। मु आपणा मने मने ध्यान करुअछि। पुणी मोहर आत्मा यत्नरे अनुसंधान कला। प्रभु कौन सदाकाल परित्याग करिवे? से कौन आउ सुप्रसन्न हेबे नाही? ताहांक दया कौन चिरकाल लुप्त हेला? ताहांक प्रतिज्ञा कौन चिरकाल विफल हुए? परमेश्वर कौन कृपामय हेबाकू पासोरी अछंती? से कौन क्रोधरे आपणा करुणा रुद्ध करी अछंती? तहु मु कहिली, एहा ही मोहर दुर्बलता। मात्र मु सर्वपरिस्तंक दक्षिण हस्तर वर्ष सकल स्मरण करिबी। मु सदाप्रभुंक कर्म सबु उल्लेख करिबी। मु पूर्व कालर तुम्भ आश्चर्य क्रिया सबु स्मरण करिबी। मु तुम्भर समस्त कर्म चिंता करिबी ओ तुम्भर क्रिया सकल ध्यान करिबी। हे परमेश्वर, पवित्रतारे तुम्भर पथ थाए। परमेश्वरंक तुल्य महान परमेश्वर किए? तुम्भे आश्चर्य कर्मकर्ता परमेश्वर। तुम्भे गोष्ठी मानंक मध्यरे आपणा पराक्रम ज्ञात करिअछ। तुम्भे निज बाहुरे आपणा लोकंकु जाकुब ओ जोसेफ्र संतान गणकु मुक्त करिअछ। हे परमेश्वर, जलराशि तुम्भंकु देखिला। जलराशि तुम्भंकु देखि भीत हेला। मध्य बारिधि कंपित हेला। मेघमाଳ जलवृष्टि कले। आकाश गर्जन कला। मध्य तुम्भर तीर सबु व्याप्त हेला। घूर्णी वायुरे तुम्भर वज्रध्वनि हेला।
ବିଜୁଳି ଜଗତକୁ ଆଲୁଅମୟ କଲା। ପୃଥିବୀ କମ୍ପିତ ଓ ଥରହର ହେଲା। ସମୁଦ୍ରରେ ତୁମ୍ଭର ପଥ ଓ ମହାଜଳରାଶିରେ ତୁମ୍ଭର ମାର୍ଗ ଥିଲା। ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ପଦଚିହ୍ନ ଜଣା ନୋହିଲା। ତୁମ୍ଭେ ମୂଷା ଓ ହାରଣର ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମେଷ ପଲ ପରି ଚଳାଇଲ। ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 78। ଆସଫ୍ର ମସ୍କିଲ। ହେ ମୋହର ଲୋକମାନେ, ମୋହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣ। ମୋ ମୁଖର ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର। ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କଥାରେ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇବି। ମୁଁ ପୂର୍ବକାଳର ଗୂଢ଼ ବାକ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ସବୁ ଶୁଣି ଜାଣିଅଛୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ପୁରୁଷ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଓ ତାହାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଓ ତାହାଙ୍କ କୃତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସକଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। କାରଣ ସେ ଯାକୁବ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିରୂପଣ କଲେ। ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣକୁ ତାହା ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ। ଯେପରି ଆସନ୍ତା ପୁରୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଗଣ ଜାତ ହେବେ, ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଓ ଉଠି ଆପଣା ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣକୁ ତାହା ଜଣାଇବେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖିପାରିବେ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରିୟା ସକଳ ପାସୋରି ନ ଯିବେ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବେ। ପୁଣି ଆପଣା ପିତୃଗଣ ତୁଲ୍ୟ ଅବାଧ୍ୟ ଓ ବିଦ୍ରୋହୀ ବଂଶ ହେବେ ନାହିଁ। ସେହି ବଂଶ ଆପଣା ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ସୁସ୍ଥିର କଲେ ନାହିଁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନଥିଲା। ଇଫ୍ରାଇମର ସନ୍ତାନଗଣ ସସଜ ଓ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହୋଇ ସଂଗ୍ରାମ ଦିନରେ ହଟିଗଲେ। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ତାହାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା ସକଳ ଭୁଲିଗଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣ ସାକ୍ଷାତରେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ସ୍ୱୟନ ପଦାରେ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ। ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ବିଭକ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପାର କରାଇଲେ। ପୁଣି ସେ ଜଳସମୂହକୁ ରାଶି ରୂପେ ଠିଆ କରାଇଲେ। ଦିବସରେ ସେ ମେଘ ଦ୍ୱାରା ଓ ରାତ୍ରିରେ ଅଗ୍ନି ତେଜ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପଥ କଢ଼ାଇ ନେଲେ। ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସେ ଶୈଳମାନଙ୍କୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ପୁଣି ଯେପରି ଅଗାଧ ସ୍ଥଳରୁ ସେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଜଳପାନ କରାଇଲେ। ସେ ଶୈଳରୁ ସ୍ରୋତ ବାହାର କଲେ ଓ ନଦୀତୁଲ୍ୟ ଜଳ ବହାଇଲେ। ତଥାପି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବାକୁ ଓ ମରୁଭୂମିରେ ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କରିବାକୁ ନିରସ୍ତ ନୋହିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣାର୍ଥେ ଭକ୍ଷ୍ୟ ମାଗି ଆପଣା ଆପଣା ମନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ହଁ, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ କଥା କହିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର କି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମେଜ ସଜାଇ ପାରିବେ? ଦେଖ, ସେ ଶୈଳକୁ ଆଘାତ କରନ୍ତେ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେଲା ଓ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ସେ କି ଅନ୍ନ ହିଁ ଦେଇପାରନ୍ତି? ସେ କି ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମାଂସ ଯୋଗାଇବେ? ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୁଣି କୋପାନ୍ୱିତ ହେଲେ ଓ ଯାକୁବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ କ୍ରୋଧ ଉଠିଲା। କାରଣ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣରେ ନିର୍ଭର ରଖିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ହେଁ ସେ ଉପରିସ୍ଥ ମେଘମାଳାକୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ ଓ ଆକାଶର ଦ୍ୱାର ମୁକ୍ତ କଲେ। ଆଉ ସେ ଭୋଜନାର୍ଥେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାନା ବର୍ଷାଇଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଶସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପରାକ୍ରମୀଗଣର ଆହାର ମନୁଷ୍ୟ ଭୋଜନ କଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କ ତୃପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ଷ୍ୟ ପଠାଇଲେ। ସେ ଆକାଶରେ ପୂର୍ବୀୟ ବାୟୁ ବହାଇଲେ ଓ ନିଜ ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ ବାୟୁ ଚଳାଇଲେ। ମଧ୍ୟ ସେ ଧୂଳି ପରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାଂସ ବର୍ଷାଇଲେ। ପୁଣି ସମୁଦ୍ରର ବାଲି ପରି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷାଇଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଆବାସର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ତାହା ବର୍ଷାଇଲେ।
तहिरे सेमाने भोजन करी परितृप्त हेले ओ से सेमानक अभिलषित विषय सेमानकु प्रदान कले। अभिलषित विषयरू सेमानक स्नेह भंग नहुणु खाद्य सेमानक मुखरे थाउ थाउ परमेश्वरଙ୍କ क्रोध सेमानक प्रतिकूଳରେ उठिला ओ सेमानक हृष्टपुष्ट लोकଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଧ କଲା। पुणी इस्राएल युवागणକୁ संहार कला। ए सबु हेले हें सेमाने पुनर्बार पाप कले ओ ताहांक आश्चर्य क्रियारे विश्वास कले नहीं। एहेतु से असारतारे सेमानक दिन ओ विह्वलतारे सेमानक वर्ष सबु क्षेपण कराइले। से सेमानकु बध कला बेले सेमाने ताहांकु खोजिले आउ फेरी शीघ्र परमेश्वरंकर अन्वेषण कले। परमेश्वर जे सेमानंकर शैल ओ सर्वपरिस्थ परमेश्वर जे सेमानंकर मुक्तिकर्ता एहा स्मरण कले। मात्र सेमाने मुखरे ताहांकर चाटुबाद कले ओ जिह्वारे ताहांक निकटरे मिथ्या कहिले, कारण सेमानंक अंतकरण ताहांक प्रति स्थिर नथिला कियबा सेमाने ताहांक नियमरे विश्वस्त नथिले। मात्र से स्नेहशील हेबारु सेमानंक अपराध क्षमा करी सेमानंकु ध्वंस कले नहीं। पुणी से अनेक थर आपणा क्रोध संवरण करी आपणा कोप उत्तेज कले नहीं। आउ सेमाने जे मांस पात्र ओ बही जाई फेरी न आसिबा वायु स्वरूप एहा से स्मरण कले। सेमाने प्रांतर मध्यरे केते थर ताहांकर विद्रोही हेले ओ मरुभूमि रे ताहांकु असंतुष्ट कले। सेमाने पुनर्बार विमुख होई परमेश्वरंकु परीक्षा कले ओ इस्राएल धर्मस्वरूपंकु विरक्त कले। सेमाने ताहांकर हस्त ओ जेउ दिन से विपक्ष ठारू सेमानकु मुक्त कले सेही दिन आउ से की रूपे मिस्र रे आपणा चिन्ह ओ स्वयं पदारे आपणार अद्भुत लक्षण स्थापन कले। पुणी सेमानंकर नदी ओ स्रोत सबु रक्तमय करिबारु सेमाने पान करिपारले नहीं, एहा सबु स्मरण कले नहीं। से सेमानंक मध्यकु दंशक झांक पठाइले, से सबु सेमानंकु ग्रास कले ओ बेंग पठाइले, से सबु सेमानंकु विनाश कले। मध्य से कीटकु सेमानंक भूमिर फल ओ पंगपाळकु सेमानंक परिश्रमर फल देले। से शिला द्वारा सेमानंक द्राक्षालता ओ हिम द्वारा सेमानंक डिम्बुरी वृक्ष मारी पकाइले। आहुरी से सेमानंक पशुगणकु शिलारे ओ सेमानंक पल सबुकु प्रज्वलित वज्राघातरे समर्पण कले। से आपणा क्रोधर प्रचंडता कोप ओ रोष ओ संकट रूप अनिष्टर दूत दल सेमानंक विरुद्धरे पठाइले। से निज क्रोध पाई पथ प्रस्तुत कले। से मृत्युरु सेमानंक प्राण रक्षा कले नहीं, मात्र महामारी रे सेमानंक जीवन समर्पण कले। से मिस्र रे प्रथम जात समस्तंकु हाम्र तंबुरे सेमानंक शक्तिर प्रथम फलकु आघात कले। मात्र से आपणा लोकमानंकु मेषगण तुल्य चलाइले ओ प्रांतर रे सेमानंकु पल परी कढ़ाई नेले। पुणी से सेमानंकु निरापदरे चलाइले, तेणु सेमाने उद्विग्न नहिले। मात्र समुद्र सेमानंक शत्रुगणकु मग्न कला आउ से सेमानंकु आपणा पवित्र सीमाकु ओ आपणा दक्षिण हस्त द्वारा लब्ध एही पर्वतकु आनिले। आहुरी से सेमानंक आगरु गोष्ठी वर्गंकु तड़ी देले ओ अधिकारार्थे परिमापक रज्जु द्वारा सेमानंकु विभाग करदेले ओ इस्राएल गोष्ठी वर्गकु सेमानंक तंबुरे बास कराइले। तथापि सेमाने सर्वपरिस्थ परमेश्वरंकु परीक्षा करी ताहांकर विद्रोही हेले ओ ताहांकर प्रमाण वाक्य सबु पालन कले नहीं। मात्र विमुख होई आपणा पूर्वपुरुषगण तुल्य विश्वासघातकता कले। सेमाने प्रबंचक धनुतुल्य लक्ष्य हुडिले, कारण सेमाने आपणा मानंक उच्च स्थली द्वारा ताहांकु विरक्त कले ओ आपणा मानंक खोदित प्रतिमा द्वारा ताहांकर अंतर्जला जन्माइले। परमेश्वर एहा सुनी कोपान्वित हेले
ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅତିଶୟ ଘୃଣା କଲେ। ଏପରିକି ସେ ଶିଲୋସ୍ଥିତ ଆବାସ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣା ସ୍ଥାପିତ ତମ୍ବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ପୁଣି ସେ ବନ୍ଦିତ୍ୱରେ ଆପଣା ପରାକ୍ରମ ଓ ବିପକ୍ଷ ହସ୍ତରେ ଆପଣା ଗୌରବ ସମର୍ପଣ କଲେ। ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖଡ୍ଗରେ ସମର୍ପି ଦେଲେ ଓ ଆପଣା ଅଧିକାର ପ୍ରତି କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଲେ। ଅଗ୍ନି ସେମାନଙ୍କ ଯୁବାଗଣକୁ ଗ୍ରାସ କଲା ଓ ସେମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣର ବିବାହ ଗୀତ ହେଲା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଯାଜକଗଣ ଖଡ୍ଗରେ ପତିତ ହେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବିଧବାଗଣ କିଛି ବିଳାପ କଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ଲୋକ ପରି ମଦିରା ହେତୁ ହର୍ଷନାଦକାରୀ ବୀର ପରି ଉଠିଲେ। ଆଉ ସେ ଆପଣା ବିପକ୍ଷଗଣକୁ ପ୍ରହାର କରି ହଟାଇ ଦେଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିରକାଳ ନିନ୍ଦାପାତ୍ର କଲେ। ଆହୁରି ସେ ଯୋସେଫର ତମ୍ବୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ ଓ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଗୋଷ୍ଠୀକି ମନୋନୀତ କଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଜିହୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀକି ଆପଣାର ପ୍ରିୟ ସିଓନ ପର୍ବତକୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଆଉ ସେ ଉଚ୍ଚ ଗଗନ ତୁଲ୍ୟ ଓ ଅନନ୍ତକାଳ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ସ୍ଥାପିତ ପୃଥିବୀ ତୁଲ୍ୟ ଆପଣା ଧର୍ମଧାମ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆହୁରି ସେ ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ ଓ ମେଷଖୁଆଡ଼ରୁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ଆପଣା ଲୋକ ଜାକୁବକୁ ଓ ଆପଣା ଅଧିକାର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ତନ୍ୟଦାୟିନୀ ମେଷିଗଣ ପଛରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ। ତହିଁରେ ସେ ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣର ସରଳତାନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କଲେ ଓ ଆପଣା ହସ୍ତର ନିପୁଣତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚଳାଇଲେ। ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 79। ଆସଫ୍ର ଗୀତ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନେ ତୁମ୍ଭ ଅଧିକାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମ୍ଭର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଅଶୁଚି କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜିରୁସାଲମକୁ କାନ୍ଥଡ଼ାର ଢିପି କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ଦାସଗଣର ଶବ ଭକ୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଖେଚର ପକ୍ଷୀଗଣକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭ ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମାଂସ ଭୂଚର ପକ୍ଷୀଗଣକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଜିରୁସାଲମର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସେମାନେ ଜଳ ପରି ଢାଳିଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କବର ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲା। ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତିବାସୀଗଣ ନିକଟରେ ନିନ୍ଦାର ବିଷୟ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଟାହୁଲି ଓ ପରିହାସର ପାତ୍ର ହୋଇଅଛୁ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, କେତେ କାଳ? ତୁମ୍ଭେ କି ସଦାକାଳ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେବ? ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ତର୍ଜ୍ୱାଳା କି ଅଗ୍ନି ପରି ଜ୍ୱଳିବ? ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସମୂହ ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା କୋପ ଢାଳି ଦିଅ। କାରଣ ସେମାନେ ଜାକୁବକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାର ବାସସ୍ଥାନ ଉଜାଡ଼ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଗଣର ଅପରାଧ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭର କରୁଣା ଶୀଘ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅତି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଅଛୁ। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ ନାମର ଗୌରବ ସକାଶେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କର ଓ ଆପଣା ନାମ ସକାଶେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ସବୁ ମାର୍ଜନା କର। ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନେ କି ହେତୁ କହିବେ, ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର କାହାନ୍ତି? ତୁମ୍ଭ ଦାସଗଣର ଯେଉଁ ରକ୍ତ ପାତିତ ହୋଇଅଛି, ତହିଁର ପ୍ରତିଫଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ। ବନ୍ଦୀର ହାହାକାର ତୁମ୍ଭ ଛାମୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉ। ତୁମ୍ଭ ପରାକ୍ରମର ମହତ୍ୱାନୁସାରେ ମରଣାର୍ଥେ ନିରୂପିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ପୁଣି ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବାସୀଗଣ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିନ୍ଦା କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ନିନ୍ଦାର 7 ଗୁଣ ପ୍ରତିଫଳ ସେମାନଙ୍କ କ୍ରୋଡ଼ରେ ଦିଅ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭର ଲୋକ ଓ ତୁମ୍ଭର ଚରାସ୍ଥାନର ମେଷ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାକାଳ ତୁମ୍ଭର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁରୁଷ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 80। ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ସୋସୋନିମ୍ ଏଦୁତ୍ ସ୍ୱରରେ ଆସଫ୍ର ଗୀତ।
हे ଇସ୍ରାଏଲର ପାଳକ ମେଷପଲ ତୁଲ୍ୟ ଯୋସେଫକୁ ଚଳାଅ ଯେ ତୁମ୍ଭେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର। କିରୁବମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରକାଶମାନ ହୁଅ। ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଓ ବିନ୍ୟାମିନ୍ ଓ ମନଶୀର ସାକ୍ଷାତରେ ଆପଣା ପରାକ୍ରମ ଉତ୍ତେଜିତ କର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣାର୍ଥେ ଆଗମନ କର। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଫେରାଅ ଓ ଆପଣା ମୁଖର ତେଜ ପ୍ରକାଶ କର। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବୁ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତିକୂଳରେ ତୁମ୍ଭେ କେତେକାଳ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବ? ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋତକ ରୂପ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଖୁଆଇଅଛ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲୋତକ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଇଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବେଶୀଗଣ ନିକଟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧର କାରଣ କରୁଅଛ। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପହାସ କରନ୍ତି। ହେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଫେରାଅ ଓ ଆପଣା ମୁଖର ତେଜ ପ୍ରକାଶ କର। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବୁ। ତୁମ୍ଭେ ମିଶରରୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଆଣିଲ। ତୁମ୍ଭେ ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇ ତାହା ରୋପଣ କଲ। ତୁମ୍ଭେ ତାହା ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ। ତହିଁରେ ତାହା ବଦ୍ଧମୂଳ ହୋଇ ଦେଶଯାକ ବ୍ୟାପିଗଲା। ତାହାର ଛାୟାରେ ପର୍ବତଗଣ ଆବୃତ ହେଲେ ଓ ତାହାର ଶାଖା ସବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏରସ୍ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ହେଲେ। ତାହା ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଶାଖା ଓ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ପଲ୍ଲବ ବିସ୍ତାର କଲା। କାହିଁକି ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ବେଢ଼ା ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଅଛ ଯେ ପଥିକ ସବୁ ତାହା ଛିଣ୍ଡାଇ ପକାଉଅଛନ୍ତି? ବନରୁ ବରାହ ଆସି ତାହା ଉଜାଡ଼ି ପକାଏ ଓ ବିଲର ପଶୁଗଣ ତାହା ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ହେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ଫେର। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର ଓ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଏହି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାର ଓ ତୁମ୍ଭ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଗଣ୍ଡିର ଓ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭ ସବଳୀକୃତ ଶାଖାର ତତ୍ତ୍ୱ ନିଅ। ତାହା ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ, ତାହା ଛେଦିତ ହୋଇଅଛି। ତୁମ୍ଭ ମୁଖର ତର୍ଜନରେ ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ, ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ସବଳୀକୃତ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଉପରେ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ଥାଉ। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଫେରିଯିବା ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଜୀବ କର, ତହୁଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଫେରାଅ। ଆପଣା ମୁଖର ତେଜ ପ୍ରକାଶ କର। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବୁ।